ዋላችሁ ዛሬ ምን ጀምረው አሁን ዛሬ ምን ስለ ሮቴሽናል ሞሽን ይሆናል በመጀመሪያ ስለ የግሬድ 11ን ዩኒት 5 ወርክ ኢነርጂ ፓወርን ቶሎ ሪቫይዝ ለማድረግ ሞክራለሁ ሁላችሁም አብራችሁኝ እስከ ቪዲዮ ፍጻሜ እንድትቆዩ ጋብዛችኋለሁ ሶ በመጀመሪያ የምናየው ምንድነው ዋትስ ወርክ የሚለውን ነው ሶ ወርክ ማለት work is simply a product of force and displacement. Don't forget that. Work equals to force times displacement. It is force times displacement now. It obviously we take the scalar product of force and displacement. Scalar product ስለሆነ ሁሌ obviously scalar quantity ነው. Work it is a scalar quantity. It doesn't have direction. It have only magnitude. So dot product in unit 1 ላይ define ስናደርግ we use what? Force times displacement times cos of theta. We use cos theta. So this refers work done. So to say a work is done in physics, they must have some basic criteria. Under basic criteria, which are there must be an applied force. The applied force must produce displacement. And the angle between them should be different from what? Theta should be different from 90 degree. Because it's an degree unless otherwise there is no work done. So እነዚህ ቤዚክ ፖይንቶችን አስተውላቸው እስቲ ያልገቡትን ላይቭ እንዲገቡ ለጓደኞቻችሁ ኢንፎርም አድርጉልኝ Okay, sorry about you. So work done ማለት እንዳልነው it is a scalar product of force and displacement ነው አስተውሉ scalar product ስለሆነ easily calculate ማድረግ ይቻላል so ለምሳሌ if force is given in the component form for example fx in the I component plus fy in the j component plus fz in k component and the displacement also given in 3 dimension like sx sx in the I plus sy in the j plus sz in the k direction ቢሰጣችሁ እነዚህን ሁለቱን ዶት ፕሮዳክት ተጠቅማችሁ እንዴት ነው የምትፈልጉት easily work done it will be we will take the product of x component with x component ስለዚህ fx ን ከማን ጋር እናባዛዋለን ከsx I times I አንድ ስለሆነ ዳይሬክሽኑን አያስፈልገንም ማለት ነው then y component ከy component ጋር ይባዛል fy with sy ይባዛና ከዚህ ብዜት ጋር እንደምረዋለን then finally ደግሞ x componentን with x component I mean z componentን with z component እናባዛዋለን k times k 1 ይመጣል ማለት ነው ዶት ፕሮዳክታችን 1 ስለሆነ so በእንደዚህ አይነት means determine ማድረግ እንችላለን ማለት ነው so ይሄ work done ይሰጣናል so the SI unit of work SI unitአችን clearly ምንድነው የwork it is joule ነው የምንለው joule ማለት ምንድነው when say joule is equivalent with newton meter ነው ኒውተን further ብትነትኑት ኪሎግራም meter per second square እንላቸዋል ሜትርን ስለሚያባዛ meter square so its work is a derived quantity which is derived from one mass one length and two times so it will be like that so work done እንደምታውቁት እዚህ ጋር የነዚህ ፕሮዳክት fs cos theta ስትወስዱ it might be positive it might be negative as well so positive ነው የምንለው መቼ ነው when the angle theta በፎርስ እና በዲስፕሌስመንት መካከል ያለው theta
በስንትና በስንት መካከል ሲሆን ነው? በ0 እና በ90 መካከል ሲሆን ፖዚቲቭ ወርክ ደን ይኖረናል። which means same direction ብለን የምንወስደው ማለት ነው። እንዲሁም ማክሲመም የሚሰጠን when theta is 0 degree theta 0 degree ሲሆን it give us maximum work because cos 0 degree ሲሆን it give us 1 so የኮስ ማክሲመም ቫልዩ 1 ነው ሚኒመም ቫልዩ ደግሞ ኔጌቲቭ 1 ነው። ስለዚህ ማክሲመም ኔጌቲቭ ቫልዩ የሚመጣው ደግሞ 180 ዲግሪ ላይ ሲሆን which means ለምሳሌ እናንተ ላደር አለ እዚህ ጋር ላደሩ ላይ እየወጣችሁ ነው ወደ ላይ እቃ ተሸክማችኋል። እቃ ተሸክማችሁ ወደ ላይ ስትወጡ የእናንተ አፕላይ ፎርስ አፕዋርድ ነው። እንዲሁም ላደር ላይ ወደ ታች ስትወርዱ አፕላይ ፎርሳችሁ ወደ ላይ ነው፣ ዲስፕሌስመንታችሁ ወደ ታች ነው የሚሆነው። ሶ ኢን ዲስ ኬዝ ዩ ዊል ሜክ ኔጌቲቭ 180 ዲግሪ ፖዚቲቭ 180 ዲግሪ ይሆናል። ኮስ 180 ዲግሪ ደግሞ ኢት ጊቭ አስ ኔጌቲቭ 1 ሶ ማክሲመም ወርክ ደን እንሰራለን። ኔጌቲቭ ወርክ ደን ይሰራል ማለት ነው። ሶ በእንደዚህ አይነት ሚስ ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ኦኬ ሶ በመቀጠል ከወርክ ኢነርጂ ወርክን እንደዚህ ኤክስፕሌን ካደረግን በመቀጠል ደግሞ የምናየው ምንድነው ስለ ወርክ ደንን በተለያየ አይነት ሚንስ ካልኩሌት እንደምናደርግ ታውቃላችሁ። ላይክ ወርክ ደን አጌንስት ግራቪቲ አለ፣ ወርክ ደን አጌንስት ግራቪቲ የምንለው አለ። አጌንስት ግራቪቲ የምትሰሩት when you are lifting the body when you are lifting an object upward ወደ ላይ ነገሮችን ስናነሳ we are doing against gravity። ለምሳሌ ይሄ ሆሪዞንታል ሰርፌስ ቢሆን እናንተ ይሄን እቃ ወደ ላይ ስታነሱት you are doing against gravity ምክንያቱም ግራቪቲ ወዴት ይስበዋል? ይሄን እቃ downward so gravitational force ወደ ታች የሚስበው gravitational force አለ you are doing against gravity so this work is known as work done against gravity ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ work done against gravity ሲሰሩ work done against gravity ሲሰሩ ሁሌ የሚያስፈልጋችሁ ሚኒመም ወርክ ደን ላይክ ሚኒመም አፕላይድ ፎርስ አለ። ወርክ ማለት ኤፍኤስ ኮስ ቴታ ነው ብለናል። ኮስ ኦፍ ቴታ ነው። እዚህ ጋር ቴታ 0 ዲግሪ ነው ምክንያቱም እናንተ ወደ ላይ የምትስቡት አፕላይ ፎርስ ወደ ላይ ነው፣ ዲስፕሌስመንታችሁ ወደ ላይ ነው፣ 0 ዲግሪ ነው። ኮስ 0 ደግሞ obviously 1 ነው። we don't have to write this value ስለዚህ ኤፍኤስን ብቻ ነው የምንወስደው። so the minimum force you need to exert here is the same as the weight of the body ከግራቪቴሽናል ፑሊንግ ፎርስ ጋር እኩል የሆነ ፎርስ አፕላይ ማድረግ ይጠበቅብናል። that's the minimum force we need to exert ስለዚህ አፕላይድ ፎርሳችንን ኤግዘርት እናደርጋለን ማለት ነው። አስተውሉ። ሶ ይሄን ኤግዘርት ካደረጋችሁ እናንተ ሚኒመም በኮንስታንት ስፒድ ማውጣት ትችላላችሁ እቃውን ወደ ላይ። ሶ ዲስፕሌስመንቱ ደግሞ ቨርቲካሊ ስለምንወስደው ሃይት ማለት እንችላለን። ሶ the work done against gravity can be calculated using mgh አድርገን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን። ሶ the second one is work done against gravity ምንለው friction ምንለው ነው። work done against frictional force በዚህ ጊዜ ደግሞ like when you pull or when you push things along horizontal surface ይሄ ደግሞ pushing an object along horizontal surface ሶ እቃዎችን ሆሪዞንታል ሰርፌስ ላይ ስትገፏቸው you are doing against friction። ለምሳሌ ይሄ ሆሪዞንታል ሰርፌስ ቢኖረን ይሄ ብሎ ከዚህ ጋር ቢቀመጥ እናንተ ወደዚህ ስትስቡት በሆነ አፕላይድ ፎርስ ግራቭ ፍሪክሽን ወዴት ይቃወማቸዋል? ወደዛ። ስለዚህ this is against friction ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ against friction ስትሰሩ ሚኒመም የሚያስፈልጋቸው አፕላይድ ፎርስ አለ። so that the minimum applied force should be with that of kinetic friction ጋር እኩል መሆን አለበት። ስለዚህ work done equals to against friction it will be frictional force times displacement. this give us the minimum work done against friction የምንሰራበት ወርክ ይሆናል ማለት ነው። እሺ ላልገቡት ኢንፎርም ያደርጋችሁልኝ። ኦኬ ሶ work done against friction ይሄን ይመስላል። በመቀጠል ደግሞ የምናየው work done against both ነው። work done against both friction and gravity ሲሆን ማለት ነው። ይሄ የሚሆነው መቼ ነው? when you are lifting an object along horizontal inclined surface ላይ so at an angle of theta inclined የሆነ surface ቢኖራችሁ then if you are trying to pull this object on this surface you need to exert some force, right? so ይሄ የሚያስፈልገን ፎርስ ምን መሆን አለበት? ሚኒመም like ስራ ሊያሰራን የሚችለው against friction እና against gravity ሲሆን ነው። ምክንያቱም ይሄ ብሎክ ከሰርፌሱ ጋር ንክኪ ካለው ፍሪክሽን ወደዚህ ይቃወመዋል። ስለዚህ ይሄንም ሬዚስት ማድረግ መቻል አለብን። ሁለተኛው ከዚህ ሰርፌስ እዚህ ጋር ስናመጣው we are lifting vertical height ወደ ላይ ያነሳ ነው። ወደ ላይ ስናነሳው ደግሞ ግራቪቲ ወደ ታች ይጎትትብናል። so we are doing also against gravity ስለዚህ ሁለቱንም ነው አንድ ላይ ኮንሲደር አድርገን የምንሰራው ማለት ነው። አስተውሉ። የሁለቱም ኮምቢኔሽን ነው work done against both ብለን የምንወስደው። try to remember this point
ስለዚህ against gravity ምንለው እንዲህ ነው። ስለዚህ total work done here it will be the minimum work መስራት ያለብን the first thing against friction ነው the second thing against gravity ነው so against gravity ምንለው mgh ነው ይሄን mgh ብለን የምንፈልገው ሲሆን ይሄን ደግሞ like we will take frictional force times displacement ነው ወይም ይሄ displacement ላይ ሌንግዙ ማለት እንችላለን inclined plane ሌንግዝ ብለን ማሰብ እንችላለን ማለት ነው so I hope ይሄ ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ then ከዚህ በመቀጠል የምናወራው ደግሞ ቀጣዩ ምንድነው ስለ ከዛ በፊት ግን ቤዚካሊ እስቲ ማውሮን በደንብ አስተውላችሁ አዳምጡኝ በደንብ አትኩሮት ለመስጠት ሞክሩ እንደዚህ አይነት ሆሪዞንታል ሰርፌስ ቢሆን I will leave this exercise for you so አንደኛው ምን አይነት ጥያቄ ቢሆን ለምሳሌ እንደዚህ አይነት ብሎክ አለን እናንተ ወደዚህ እየጎተታችሁት ነው with some force F በተባለ ፎርስ እየጎተት ነው so against ደግሞ የሆነ frictional force ይቃወመናል ብለን እናስብ then እዚህ ጋር ዲስፕሌስ አድርጎ እዚህ ጋር መጣ some distance s so what's the network done on this box so network done እንዴት ነው ካልኩሌት ምን ታደርጉት እስቲ ፈጠን ብላችሁ አስቡና እስቲ ኮሜንትስ ፓርት ላይ ጻፉልኝ how do you calculate this እስቲ work done against like on there is some applied force እዚህ ጋር እኛ አንድ applied force አለን ሁለት ደግሞ እዚህ ጋር ምን አለን ፍሪክሽን አለን ስለዚህ እዚህ ጋር የሚሰራው ኔትወርኩ እንዴት ነው የምትፈልጉት ኔትወርክ how do we calculate the network in this process እስቲ ፈጠን ብላችሁ እስቲ ኮሜንት ፓርት ላይ feel free የመጣላችሁ any idea just write it እስቲ ጻፉልኝ ከታች እሺ ኮሜንት ፓርት ላይ ዌልካም ያላችሁኝ ቴንክ ዩ ሶ ማች ይቅርታ ጠፍቻለሁ ለመቀጠል ሞክራለሁ ኮንሲስተንሲ ባለው መልኩ ስለ ትዕግስታችሁ በጣም አመሰግናለሁ for your patience guys እስቲ እየሰራችሁ ኔትወርክ ደግሞ እንዴት እንፈልጋለን so okay so ይሄናል እንትን ካላችሁ let me give you hints like always network done ሲፈለግ we will take net force times displacement ነው የምንወስደው so net force የሚባለው resultant force ነው there is one force acting to the right አንደኛው force ወደ ቀኝ አክት የሚያደርገው ይሄ force ነው ሁለተኛው force ደግሞ to the opposite side there is frictional force ስለዚህ we will take their difference since they are acting in opposite direction we will take their difference applied force minus frictional force times displacement አድርገን easily determine ማድረግ እንችላለን ማለት ነው I hope ይሄ ግልጽ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ okay በመቀጠል ምናየው ደግሞ ስለ ኢነርጂ ነው ከዛ በፊት ግን work done by variable force ምንለው እንዴት ነው work done by a variable force variable force የሚባለው like sometimes like የምናደርገው force constant ላይሆን ይችላል within time and within different position it might be different so the constant force exact የምናደርገው force ምንድነው የሚሆነው work done equals to it will be net force times displacement times cos theta we use this one when f is constant force ይኖረን but when it is vary የሚያደርግ ከሆነ applied forceአችን የሚቀያየር ከሆነ guys apply forceአችን የሚቀያየር ከሆነ well then Alexander በጣም ጥሩ ነው we will take net force አሁን እዚህ ጋር ቀደም ኮሜንት ላይ እየሰራችሁት ነው net force የምንወስደው f minus frictional force like ምንድነው እዚህ ጋር የምንወስደው ግን net force ነው net force ሲሆን resultant forceአቸውን ማሰብ አለባችሁ resultant force ነው ስለዚህ overall force ኦብጀክቱ ላይ አክት የሚያደርገው ነው overall net force ነው ኦብጀክቱን ስራ እንዲሰራ ወይም accelerate ወይም displace እንዲያደርግ የሚያደርገው force net force እንደሆነ እንዳትረሱ well done okay እንቀጥል so work done equals to force times displacement የምንጠቀመው when the force is constant constant ከሆነ we use that like force times dot product of force and displacement but when it is varies a little bit modify እናደርገዋለን generally አንድ ነገር ማወቅ ያለባችሁ ነገር ምንድነው force versus displacement graph ላይ ኤሪያውን የፈለጋችሁት constant force ቢሆን variable force ቢሆን ኤሪያው it refers the area under this graph refers to the work done ነው የምንሰጠው rectangular ነው ማለት ይሄ uniform work ሲሆን ነው ይሄኛው የሚያሳየኝ ይሄ ቢጫ ላይ የተጠቀምኩበት constant force ሲሆን ነው በቀይ ደግሞ እዚህ ጋር ያሰመርኩላችሁ variable force ነው within different position ምን ያደርጋል ማለት ነው
ፎርሱ እየጨመረ የሚሄድ አይነት ሲሆን ቫሪያብል ፎርስ እንለዋለን። ኦኬ የሚቀያየር እየጨመረም ሊሆን ይችላል እየቀነሰም ሊሆን ይችላል። አክቹሊ ግን ያው የሚቀያየር አይነት ከሆነ ኦብቪየስሊ የምንወስደው ምን ብለን ነው ማለት ነው? ቫሪያብል ፎርስ። ሶ ቫሪያብል ፎርስ ሲሆን አንደኛው የምናገኝበት መንገድ ላይክ ባይ ቴኪንግ ዘ ኤሪያ the area under the graph area under the graph መውሰድ እንችላለን። አንድ ይሄ ደግሞ ስንል ወርክ ደን ባይ ዘ ኤሪያ ስናስብ የተለያዩ ነገሮችን ከግንዛቤ ውስጥ ማስገባት አለባችሁ። ለምሳሌ ትራያንጉላር ከሆነ እንደዚህ አይነት ኤሪያ ሲዘጉት ትራያንጉላር ከሆነ 1/2 ቤዝ ታይምስ ሃይት እንወስዳለን። ሬክታንጉላር ከሆነ ደግሞ ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ በሚለው ፎርሙላ which means f times s ብለን መውሰድ እንችላለን። ግን sometimes like it might be like irregular shape ሬክታንጉላርም ላይሆን ይችላል ትራያንጉላርም ላይሆን ይችላል ፊክስድ ያልሆነ ሼፕ ሊሰጠን ይችላል። ሶ በዚህ ጊዜ እንዴት ነው የምንሰራው? ስለዚህ እንዴት ነው የምንሰራው የሚለውን ላውራችሁ። ለምሳሌ እንደዚህ ማለት ነው ኤፍ ቨርሰስ ኤስ ግራፍ ዊዝ ቫሪ የሚያደርግ እንደዚህ አይነት ፎርስ ነው። ይጨምራል ይቀንሳል፣ ይጨምራል ይቀንሳል። እንደዚህ ኦስሌት የሚያደርግ ከሆነ ሁለት አይነት ሜተድ አለ። አንደኛው ግሬዲንግ ወይም ስኩዌር ሜተድ ነው። ስኩዌር ሜተድ ኦኬ እሺ ያለን ያ እንዲህ ግሬድ ታደርጉትና we will use square method እያንዳንዷን ስኩዌር እንወስዳታለን። እየተከታተላችሁ ያላችሁት የግሬድ 11 ወርክ ኢነርጂ ፓወር ዩኒት 5 ነው ጋይስ። ስለዚህ መጀመሪያ እዚች ጋር ይሄን ቪዲዮ ስጨርስ ወደ ግሬድ 9 እንመለሳለን። እስከዛ ግን አብራችሁን ቆዩ ጋይስ። ኦኬ እሺ ነው እያንዳንዱን ኤሪያ ካወቃችሁ በኋላ ምን ታደርጉታላችሁ? ላይክ የእያንዳንዱን ስኩዌር ኤሪያ ዲተርማይን ለማድረግ ለምሳሌ ሙሉ ፐርፌክት ስኩዌር እዚህ ሪጅን ውስጥ ምን ያህል ያለ ሙሉ ፐርፌክት ስኩዌር። ሶ ሙሉን ፐርፌክት ካገኛችሁ በኋላ በብዛቱ ታባዙትና ይሄን ያህል ኤሪያ አለ፣ ግማሹ ደግሞ ምን ያህል ነው እያልን ዲተርማይን እናደርጋለን። ዳት ጊቭ አስ ቶታል ወርክ ደን እንችላለን ማለት ነው። ሁለት ላይክ እንዲህ በጣም ታይን እያደረግን እየከፋፈል ነው በጣም ስትሬት በሚመስልበት መልኩ ላይክ ለምሳሌ ከዚች እስከዚች ስትሬት የምትመስለዋ ላይ እንዲህ እንቆርጣትና ዊዝን ሾርት ኢንተርቫል ያለችዋን ኤሪያ እንፈልጋለን። ኦቨርኦል እንደ ሬክታንጉላር ኤሪያ አስበናት ማለት ነው። ከዚህ እስከዚች ከዚህ እስከዚህ እያልን ሌንግዝ ታይምስ ዊድዝ እያደረግን ቀጫጭኑ ዩኒፎርም በሚመስልበት ሪጅን ላይ ከፋፍላችሁ መስራት ትችላላችሁ። ዩዥዋሊ እንደዚህ እንሰራለን። ሌላኛው የምንሰራበት መልኩ ደግሞ work done equals to average force times displacement ነው። we take this relation average force times displacement አድርገን ዲተርማይን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። እንቀጥል። ኦኬ ሶ በመቀጠል ደግሞ የምናየው ምንድነው? እሺ ሶ በመቀጠል የምናየው ምንድነው? ወርክ ኢነርጂ ስለ ኢነርጂ ነው። ኢነርጂ ምንድነው? it is the ability to do work or the capacity to do work ስራ የመስራት አቅም ወይም ችሎታ ምን ይባላል? ኢነርጂ እንለዋለን። Energy is the capacity or the ability to do work. ስራ የመስራት አቅም ወይም ችሎታ ምን ይባላል? ኢነርጂ ይባላል። ኢነርጂ እና ወርክ ሪሌትድ ኮንሰፕቶች ናቸው። but it doesn't mean they are the same ማለታችን ግን አይደለም፣ እንዳትዘነጉት፣ ይለያያሉ። ሪሌትድ ናቸው፣ በጣም ቱ ሪሌትድ። ምክንያቱም አንድ ሰው ስራ መስራት የሚችል ከሆነ በውስጡ ኢነርጂ ፕሮሰስ አድርጓል። ኢነርጂ ካለው ደግሞ ስራ መስራት ይችላል። ስለዚህ አስተውሉ ይሄን ፖይንት። ኦኬ ሶ ኢነርጂ ዲፍረንት ፎርም አለው። የተለያዩ ፎርሞች አሉት። ኬሚካል፣ ኤሌክትሪካል፣ ሳውንድ፣ ላይት የተለያዩ ፎርሞችን መጥቀስ እንችላለን። ግን ቤዚካሊ ለሁለት መክፈል እንችላለን። ካይኔቲክ እና ፖቴንሻል ብለን ዲቫይድ ማድረግ እንችላለን። there is a kinetic energy and there is a potential energy. So kinetic energy ስትሉ ጎበዝ። So kinetic energy is the energy that's related with motion. It's related with motion. ማንኛውም እንቅስቃሴ ላይ ያለ ኦብጀክት በውስጡ የያዘው ኢነርጂ ያለው ስራ መስራት ይችላል። የተወረወረ ድንጋይ ምን ኤግዘርት ያደርጋል? ፎርስ ኤግዘርት ያደርጋል። ስለዚህ
ቶሎ ላይክ የተወረወረ ድንጋይ ስራ እንዲሰራ እንዲሰብር እንዲፈነክተን የሚያስችለው ይሄ አቅም እንዲሰጥ የሚያደርገው ምንድነው? በውስጡ የሚይዘው ኢነርጂ ነው። ያ ኢነርጂ ነው ካይኔቲክ ምንለው። ካይኔቲክ ባይ ኢትሰልፍ ሙቪንግ ማለት ነው። ፖቴንሻል ደግሞ ስንል the energy possessed by the body due to its position with respect to position ከፖዚሽን አንፃር or due to configuration of particles of a body በፓርቲክሎቹ ኮንፊጉሬሽን አንፃር ነው የምናየው። እዚህ ጋር ፖቴንሻሉን ለሁለት ከፍለናል። ኢላስቲክ ፖቴንሻል ኤነርጂ እና ግራቪቴሽናል ፖቴንሻል ኤነርጂ ብለን ለሁለት ምን ከፍለው ይሆናል። ሶ ወደ ካይኔቲክ ኤነርጂ እንመለስ። ሶ this kinetic energy is related with motion ብለናል። generally we use 1/2 mv square. So this relation refers kinetic energy ይሰጠናል half mv squared አስተውሉ። ሶ ከዚህ በመነሳት kinetic energy is proportional with mass and kinetic energy is proportional with the square of the speed. So ስፒድ አፌክት የሚያደርገው ኤክስፖኔንሻሊ ነው ካይኔቲክ ኤነርጂ። ለምሳሌ የነበረበት ፍጥነት ደብልድ ቢሆን ቬሎሲቲው ደብልድ ቢሆን ካይኔቲክ ኤነርጂ በትዋይስ ሳይሆን የሚጨምረው 4 ታይምስ ነው የሚጨምረው ካይኔቲክ ኤነርጂ it will be increased by 4. that's the basic difference አስተውሉ። ሶ 4 እጥፍ ይጨምራል ማለት ነው። ማሱ ጋር ግን ሊኒየር ነው። ይሄ በጨመረበት መጠን ይሄኛውም ይጨምራል እያለ ነው። ነገር ግን kinetic energy with velocity it will be ይጨምረው exponentially ነው which is squared እናደርገዋለን ማለት ነው። I hope ግልጽ ነው ብዬ አስባለሁ እስከዚህኛው ፖይንት። ኦኬ ሶ እንቀጥል። then ይሄን ካልን በመቀጠል የምናወራው ስለምንድነው work energy theorem እና work energy theorem like work energy theorem obviously derived from work energy theorem ምንድነው የሚያወራልን work energy theorem? it's related work done with the kinetic energy ምንድነው የሚለው አንድ ኦብጀክት ላይ የሆነ external force exert ቢደረግ if we exert external force on this object and if we make it to change its velocity እንዲቀየር ቢያደርገው velocity መቀየሩ if there is change in velocity there will be changing kinetic energyን ይቀይረዋል። so ይሄን kinetic energy ለመቀየር የተሰራበት total work done net work done ከምን ጋር እኩል ነው? that's equals to the changing kinetic energy ነው የሚለው። ይሄ ማለት ምንድነው? work done equals to change of kinetic energy ይሄን ሪሌሽን ድራይቭ ያደረግነው ከምንድነው? ከዛም በኋላ ምን እናደርጋለን? እዚህ ጋር changing kinetic energy ነው የምንፈልገው። changing kinetic energy ይሄ ሪሌሽን ድራይቭ from ኒውተን ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽን ከምንድነው የፈለግነው? ከሰከንድ ኒውተን ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽን ነው። ሰከንድ ሎው ኦፍ ሞሽን ድራይቭ ተደርጓል ማለት እንችላለን። like because like when we say net work done equals to force times displacement ነው። net force times displacement ነው አስተውሉ። so net force እና ማለት ደግሞ from Newton's second law of motion this net force refers mass times acceleration of a body so AS ይሆንልናል ማለት ነው። ስለዚህ AS የምንለው ምንድነው? like ASን ደግሞ ከአምስቱ ኢኩዌሽኖች የዩኒፎርምሊ አክሰለሬትድ ሞሽን አምስት ኢኩዌሽኖች አሉ። እነሱም v square equals to u square plus twice of AS ነው። so ከዚህ ላይ ASን ድራይቭ ማድረግ ትችላላችሁ። so AS ማለት u square ወደዛ ብትወስዱት v square minus u square ይሆንላችኋል። over 2 ብታደርጉ እንደዚህ ይመጣላችኋል። so እዚህ ጋር mass into v squared minus u squared over 2 ይሆንላችኋል። then ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ይሄን ማስን ዲስትሪቢዩት ብታደርጉት it will give you 1/2 common ነው። እቺ 1/2 ብናወጣት 1/2 አድርገን mv squared minus 1/2 mu squared ማለት እንችላለን። so here we just use the final velocity. so this one give us final kinetic energy. This one give us initial kinetic energy. So this refers final minus initial refers change of kinetic energy. So work done equals to change of kinetic energy. So we just get this relation from Newton second law of motion ይሆናል ማለት ነው። so አስተውሉ። በእንደዚህ አይነት means express ማድረግ ትችላላችሁ በደንብ ልብ ብላችሁ። so network done ከፎርስ ጋር ከቼንጅ ኦፍ ካይኔቲክ ኤነርጂ ጋር ሪሌት ማድረግ እንችላለን። sometimes like አሁን work done ማለት originally force dot s ነው። net force ስንፈልግ net force times displacement ነው የምናደርገው። change of kinetic energy ጋር ሪሌት አድርጋችሁ 1/2 m ብላችሁ v square minus u square አድርጋችሁ አንዳንድ ጥያቄዎችን በዚህ ሪሌሽን ሶልቭ ማድረግ ይቻላል። አስተውሉ። so አሁን እዚህ ጋር ኦብጀክቱ ኢኒሻሊ አት ሬስት ነው ብለን ብንወስድና ብናስብና which means initial velocity 0 ነው ብለን ካለን ፋይናል ካይኔቲክ ኤነርጂ ብቻ ነው የሚኖረን።
ሶ እዚህ ጋር ፎርሱ ኮንስታንት ከሆነ ዲስፕሌስመንቱና ቬሎሲቲው ሪሌት ማድረግ እንችላለን። ስለዚህ ዲስፕሌስመንቱና ቬሎሲቲው they will have relation አስተውሉ እንዴት ሪሌት ማድረግ እንደምንችል ማስተዋል መቻል ይኖርባቸዋል እዚህ ፖይንት ላይ። ሶ ሌላኛው በመቀጠል እዚህ ጋር ሞመንተም ሊኒየር ሞመንተም ከዚህ ቀድሞ በነበረው ዩኒት ላይ ሊኒየር ሞመንተም እንደሆነ አውርተናል። ሊኒየር ሞመንተም refers simply linear momentum p refers mass times velocity. So this gives us a linear momentum. So ይህም ይለካልን how hard to stop a moving body along a straight line. ስትሬት ላይን ላይ የሚጓዙ ኦብጀክቶች ማቆም ምን ያህል ይከብዳል የሚለውን ነው የሚገልጽልን። ሶ ሊኒየር ሞመንተም እና ካይኔቲክ ኢነርጂን ሪሌሽናቸውን ድራይቭ ማድረግ ይቻላል። ሶ ከዚህ ፎርሙላ ላይ ቬሎሲቲን ድራይቭ አድርጉ ብትባሉ ቬሎሲቲ ማለት ሊኒየር ሞመንተም ዲቫይድ ባይ ማስ ነው። ሊኒየር ሞመንተም ዲቫይድ ባይ ማስ ነው። ሶ we just put this one in the formula. እሺ ግሬድ 10 እሰራለሁ ሶሪ ግሬድ 10ም ፖስት አደርግላችኋለሁ ጋይስ። ኦኬ ሶ ካይኔቲክ ኢነርጂ ማለት 1/2 mv ስኩዌር ነው ብለናል። ሶ እዚህ ጋር v ስኩዌር ማለት ቬሎሲቲ ስኩዌር ማለት እንችላለን። ቬሎሲቲ ዶት ዊዝ ቬሎሲቲ ብላችሁ ማሰብ ትችላላችሁ። ዶት ፕሮዳክት ኦፍ ቱ ቬሎሲቲ ጊቭ አስ ስካላር ኳንቲቲ that's why ስካላር ስለሚሆን ዳይሬክሽኑን ሉዝ ያደርገዋል። ስለዚህ ዶት ፕሮዳክት ነው ብለን ማሰብ እንችላለን። ስለዚህ በዚህ በቬሎሲቲ ቦታ ላይ ሞመንተምን ሰብስቲቲዩት ማድረግ እንችላለን። So we can make it 1/2 m into instead of velocity just put p over m the whole squared አድርጉት። ስለዚህ kinetic energy ማለት 1/2 times m ይሄኛው ስኩዌር ሲሆን p squared over m squared ይሆንላችኋል። ስለዚህ እዚህ ጋር አንድ ማስ እዚህ ጋር ያለው ማስ ይሄን አንዱን ማስ ያቃልለዋል። ስለዚህ ምን ይሆንላችኋል ማለት ነው? kinetic energy ማለት p squared over twice of m ይሆንላችኋል። So from this relation you can understand that kinetic energy is directly proportional to the square of the momentum. አስተውሉ። So kinetic energy ከሞመንተም ከሊኒየር ሞመንተም ጋር directly proportional። ስለዚህ አስተውሉ። kinetic ሞመንተሙ ደብል ሆነ ቢባል kinetic energy በምንድን ነው? like ሞመንተሙ ደብል ሆነ ማለት like ሞመንተም clearly በማስ እና በቬሎሲቲ ላይ ዲፔንደንት ነው። so velocity ደብል ሆነ ብለን ብናስብ with respect to that momentum so ሞመንተሙ ደብል ሆነ ማለት kinetic energy ምን ይሆናል ማለት ነው? 4 times ይሆናል ማለት ነው። 4 times ይጨምራል። የኦብጀክቱ ሞመንተሙ 4 እጥፍ ይጨምራል። ማሱም ደብል ቢሆን like obviously ሞመንተሙ ስለሚጨምር ደብል ስለሚሆን ሞመንተሙ ደብል መሆኑ kinetic energy 4 እጥፍ ኤክስፖኔንሻሊ እንዲያድግ ያደርገዋል ማለት ነው። Okay. See. Okay guys, በሌሰኑ ላይ እስካሁን ባወራሁት ላይ ኩዌስችን ካላችሁ ኮሜንት ፓርት ላይ መጠየቅ ይቻላል። ኮሜንት ሴክሽን ላይ ኮሜንት ጥያቄ መጠየቅ ይቻላል ያልገባችሁ። ኦኬ ስለዚህ ካይኔቲክ ኢነርጂ ከሞመንተም ጋር ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽን ነው። አስተውሉ። ሞመንተሙ ኦኬ የምናወራው ፖቴንሻል ኢነርጂ ጥያቄዎችን ቻናል ላይ ይሄን ቪዲዮ እንደጨረስኩኝ ቻናል ላይ የተለያዩ ጥያቄዎችን ፖስት አደርግላችኋለሁ። አይዲያውን ኮንሰፕቱን ነው አሁን እያወራን ያለ ነው። ላይክ ጥያቄዎችን ፖስት ማድረግላችሁ ይሆናል ቻናል ላይ ቴሌግራም ቻናሉ ላይ ተከታተሉ። ሶ ፖቴንሻል ኢነርጂ ማለት ደግሞ that's the energy due to motion due to position or configuration of particles ብለናል። ሶ ፖቴንሻል ኢነርጂ ለሁለት ይከፈላል። obviously commonly ስንታለን ሁለት አይነቶች አሉ። potential energy and gravitational potential energy. potential energy ምንለዋል። so this gravitational potential respect to the ground ነው. so this is the height or due to the position of the body from some reference surface. so the position of a body with respect to the some surface. Some surface or from the earth. ከመሬት potential energy ይሰጠናል። potential energy ማድረግ እንችላለን። this gives us gravitational potential energy. so the other one is compress እናደርጋቸው ምን ያደርጋሉ? ኢነርጂ ፕሮሰስ ያደርጋሉ።
ያ ኢነርጂ ነው ኢላስቲክ ፖቴንሻል ኢነርጂ የምንለው። ሶ ያ ስፕሪንግ ወደ ነበረበት ወደ ቀድሞ ፖዚሽን ሪስቶር እንዲያደርግ የሚያስችለው ያ ኢነርጂ ኢላስቲክ ፖቴንሻል ኢነርጂ ይላል ብለን እንጠራዋለን። ይህን ኢላስቲክ ፖቴንሻል ኢነርጂ ከምን ላይ ድራይቭ ማድረግ እንችላለን? ፍሮም ሁክስ ሎ። ሁክስ ሎ ምን ይላል? አፕላይድ ፎርስ እና ኤክስ ኤክስቴንሽን ቢገልጽልን ኢላስቲክ ፎርስ እንደዚህ አሁን ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽን ነው የሚለው። ሁክ ምን ይላል? the applied force is proportional to okay, directly proportional to displacement. I mean, so the extension of the spring. አልገባኝም። ኮሜንት ፓርት ላይ የምትጽፉት የትኛውን ጥያቄ ነው? ኤክስቴንሽን ኤክስ ሶ ኤክስቴንሽን ጋር ፕሮፖርሽናል ነው። አስተውል። ይሄ ማለት ሞር ፎርስ ኮዝ ሞር ኤክስቴንሽን። እሺ ዩኒት 6ን እቀጥላለሁ። እችኛዋን ቶሎ ቶሎ ብለን እንጨርስና ወደ ቀጣዩ ዩኒት እናምራለን። ስለ ሮቴሽናል ሞሽን ትንሽ ታገሱኝ። ሶ አፕላይድ ፎርሱ ሲጨምር ሞር ኤክስቴንሽን ይፈጥራል። አፕላይድ ፎርሱ ሲቀንስ ለስ ኤክስቴንሽን ይፈጥራል ማለት ነው። ሶ ይሄ ዳይሬክትሊ ፕሮፖርሽን ነው። if you cover this line like this you will get a triangular surface. So if you want to calculate the area under this graph that give us where elastic potential energy. Elastic potential energy በቀላሉ 1/2 f x ብለን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ወይም instead of force እንችላለን ወይም ኤክስን ብታስገቡ k times x square ነው። k ምንድን ነበር? ስፕሪንግ ኮንስታንት ነው። refers what short compressed the given material ነው። ምን ያህል ፎርስ k ስፕሪንግ ኮንስታንት ነው። ሶ ኢላስቲክ ፖቴንሻል ኤነርጂ እንዲህ ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ኦኬ ቶሎ ቶሎ እያልኩ ለማለት እየሞከርኩ ነው ጋይስ፣ ወደ ቀጣዩ ዩኒት ለማምራት እንዲመቸን ነው። ሶ ሌላኛው ሜካኒካል ኢነርጂ ነው። ሜካኒካል ኢነርጂ ምንድነው? the total energy of the body ነው due to both motion and position በሞሽን እና በፖዚሽን ሲስተም ነው by using እንችላለን። አስተውሉ። ኦኬ ሶ በመቀጠል ደግሞ ሜካኒካል ኢነርጂን ካወራን ስለ in a closed system or in an isolated system the total energy of the body remains the same. The total energy remains the same, which means the total mechanical energy initial and the total mechanical energy final they will be equal ነው የሚለው። in isolated ወይ in a closed system external force ከሌለ ይሄ ነገር conserved ነው always። ይሄን በተለያየ ሲቹዌሽን ላይ ማየት ይችላል። ለምሳሌ ፍሪ ፎሊንግ በሚያደርጉ ኦብጀክቶች ላይ እንዲህ ብንመለከት ልክ መሬት ሊነካ ሲል ይሄ ኳስ ያለውና ላይ ያለውን ምን እንደሚመስል ስቴፕ ባይ ስቴፕ ላውራችሁ። እዚች ፖይንት ላይ ማክሲመም ይዘንበት የነበረው ሃይት ይሄ ነው ብለን እናስብ። at h max at this moment velocity 0 ነው። velocity will be 0 velocity 0 ነው ማለት kinetic energy ምንድነው የሚያሳየን? kinetic energy will be 0 at this position, but the potential energy is maximum because of the maximum height. So we will have maximum potential energy. When it starts to go downward, it loses the height. height ምን እያለ ይመጣል? እየቀነሰ ስለሚመጣ potential energy lose እያደረገ ይመጣል ኦብጀክቱ። in the other side ስፒዱ ምን እያለ ይመጣል? እየጨመረ እየተንደረደረ ይወርዳል ወደ ታች። that make it to gain more kinetic energy. so kinetic energy እየጨመረ እንደሚመጣ እንዳትረሱ። ልክ when it strike the ground ልክ መሬት ላይ ሲያርፍ ሙሉ ለሙሉ ሃይቱ 0 ይሆናል in that moment. so at this moment height 0 ሆነ ማለት potential energy ሙሉ ለሙሉ lost ያደርገዋል 0 ይሆናል. but its velocity will be maximum. ልክ መሬት ስትራይክ የሚያደርግበት velocity maximum ነው. so that would give us maximum kinetic energy ይሆናል. so that means let's say this is in position A ላይ ያለው the same as ስለዚህ max kinetic energy okay but you said scalar direction applied apply
የሚያወራው የወርክ ዳይሬክሽን ነው። ምን ወርክ ኦብጀክት አንድ ጥያቄ ደግሞ ኢላስቲክ ኬ ሲጨምር ምንድን ነው ብለናል? how much force needed to stretch or to compress the spring ነው። ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት 20 ኒውተን ፐር ሜትር አለው ስፕሪንግ ኮንስታንት ብንልና 200 ኒውተን ፐር ሜትር አለው ስንል ምንድን ነው ልዩነቱ? 20 ኒውተን ፐር ሜትር ስትሉ ይህን ስፕሪንግ ስትሬች ለማድረግ you need to exert 20 ሜትር to stretch it 1 ሜትር። 1 ሜትር ለመለጠጥ 20 ኒውተን ያስፈልገናል። ስፕሪንግ ስትሬች አይሆን ሬንጅ ያደርገናል። ዳስ ዘ ሚኒንግ። ሶ ስፕሪንግ ኮንስታንት ሲጨምር የአንድ ኦብጀክት አሁን ስፕሪንጎችን በዙሪያችን ያሉት ስፕሪንጎች በእኩል መጠን አይለጠጡም። አንዳንዱ በጣም ቶሎ ይለጠጣል፣ አንዳንዱ ደግሞ በቀላሉ ለመለጠጥ ያስቸግረናል። ይህ የሚሆነው ምንድነው? በኬ ቫልዩያቸው ምክንያት ነው። ስፕሪንግ ኮንስታንት ኬ ሲጨምር it will be more difficult to stretch the body። ሶ አስተውሉ። ኦኬ እዚህ ጋር ስለ ኮንዘርቬሽን ኦፍ ኢነርጂ ያወራ ወደ ኪሎግራም 4 ሜትር ላይ ነበር ብለን ሜትር ላይ ማክሲመም ሃይት ላይ ነበር። ኢማጂን ልክ ወደ ታች ወርዶ ለሰይ 3 ሜትር ላይ ወረደ። ዝቅ ብሎ አድርጉልኝ እስቲ ቫልዩ አፕሮክሲሜት ሶ ኦብጀክት ልክ another relation ነው የምናወራው ላይክ እንደዚህ ሀፕን አደረገ ብለን እና አሁን ከላይ ወደ ታች ነበር። ሶ ከታች ወደ ላይ ሲወጣ ደግሞ እዚች ጋር መነሻ ላይ ያለው ስፒድ ማክሲመም ነው። አዲስ ሞመንት ወደ ላይ እየወጣ ሲሄድ ቬሎሲቲ እየቀነሰ ይመጣል። ምክንያቱም የስበት ኃይል ወዴት ይጎትቷል? ግራቪቴሽናል ፑሊንግ ፎርስ ወደ ታች ስለሚጎትተው ስፒዱን እያዳከመው ይወጣል። ሶ ቬሎሲቲ ሉዝ ያደርጋል። ሶ እዚህ ጋር ያለው ካይኔቲክ ኢነርጂ ማክሲመም ነበር ማለት ነው። ማክሲመም ካይኔቲክ ኢነርጂ ያለን which means at this position height to 0 ነው። ልክ መነሻ ላይ ማለት ነው። ላይክ ከመልቀቁ በፊት height to 0 ነው which is potential energy 0 ነበር። ሶ ወደ ላይ ሲወጣ ግን ቬሎሲቲው ስለሚቀንስ it lose kinetic energy ኦብጀክቱ ካይኔቲክ ኢነርጂውን ሉዝ ያደርጋል። the reverse ደግሞ height ከመሬት ያለው ከፍታ እየጨመረ ስለሚመጣ ፖቴንሻሉ እየጨመረ ይመጣል። then ይወጣና ቬሎሲቲ ሲደርስ ቬሎሲቲ 0 ይሆናል ማለት ነው። ሶ at this moment ቬሎሲቲ 0 ነው ማለት ካይኔቲክ ኢነርጂውን ቶታሊ ሉዝ አድርጎታል። ሶ at this moment ማክሲመም ሃይት ላይ ደርሷል እንላለን። ፖቴንሻል ኢነርጂ ኖሯቸዋል። አስተውሉ። ወደ ላይ ሲወጣ እንደሚቀየር ፕሮጀክታይል ሞሽን ላይ ቢሆን ሳይሆን ፕሮጀክታይል ሞሽን ተምራችኋል። ሶ ፕሮጀክታይል ሞሽን ላይ ኳሱ እንደዚህ ቢወረወር እንደዚህ ፕሮጀክት ቢያደርግ እስቲ አስተውሉ። ሶ ፕሮጀክት ያደረገው እንዲህ ነው። ወጥቶ የሆነች ፒክ ፖይንት ላይ ይደርሳል ማክሲመም ሃይት ላይ then it will return to the ground. This is the projectile motion. So at an angle ያለ inclination ነው። Let's imagine this is 30 degree እንበል። So initially project የተደረገበት initial velocity ልስጣችሁ። እስቲ initial velocity let's imagine that's 10 meters per second. Then ልክ ማክሲመም ሃይት ላይ ማሱ ደግሞ let's say the mass of the body is 5 kilogram ብላችሁ አስቡ። when it reached to h max ላይ ሲደርስ what can you say about ጁና ካይኔቲክ ሲደርስ ካይኔቲክ ኢነርጂውና ፖቴንሻል ኢነርጂው ነው። እስቲ I'll try my best። እስቲ እናንተም ከኔም ጋር ከሆነ ኔትወርኩ ከእናንተም ጋር እስቲ
እንትናችሁን ቼክ አድርጉት ኢንተርኔታችሁ። ኦኬ ሌትስ ኪፕ ጎይንግ። ሶ እስቲ አሁን በተለያየ ሁለት ጥያቄ ጠይቂያችኋለሁ። አንድ እንደ አታን አንግል በፕሮጀክታይል ሞሽን ላይ ምን ይመስላል ብዬ ጠይቂያችኋለሁ። ሁለት ደግሞ እዚህ ጋር የነበረው 5 ሜትር በ10 ሜትር አት ኤች ማክስ ያለውን ማክሲመም ፖቴንሻል ኤነርጂ እና ፖቴንሻል ኤነርጂው እና ምኑን ፈልጉ ነው ያልኳችሁ? ካይኔቲክ ኤነርጂው ነው at that level። Okay, together. So the next one is collision. Collision, yeah, collision is an event that occurs when two bodies very short impulsive force. Collision ግጭት የምንለው ሁለት ኦብጀክቶች በጣም ለአጭር ሞመንት when they make what a physical contact አድርገው ኤክስፒሪየንስ ያደርጉ so ኢላስቲክ እና ሶሪ ኢንላስቲክ ኮሊዥኖች አሉ። ኢላስቲክ ኮሊዥን እና ኢንላስቲክ ኮሊዥን ብለን ለሁለት እንከፍለዋለን። when we say elastic collision, it's a collision in which momentum and the kinetic constant, conserved, constant ሳይሆን conserved ነው ወይም የለም ማለት ነው። ቼንጅ ሞመንተሙ ስንት ነው? 0 ነው። ከግጭት በፊት ኦብጀክቶች ያላቸው the total momentum, linear momentum before collision and the total momentum after collision remains the same. So final minus initial ስታደርጉት it will give you 0. and the conserved ይሆናል which means constant ነው አይቀያየርም። the total kinetic energy of the body before collision and the total kinetic energy of the body after collision ነው አይቀያየርም፣ ኮንስታንት ነው። አስተውሉ በደንብ። ሶ ተመሳሳይ ካይኔቲክ ኢነርጂ ነው የሚኖረን ማለት ነው። ኦኬ ሶ ይህን ከተረዳችሁ ላግ እያደረገ ነው አሰም ኤክስቴንት። ኦኬ እሺ እንዴት እንደማድረግ ኦኬ ኦኬ አቤል እሺ የጠየከኝ ጥያቄ ምንድን ነበር? ላይ on the definition of work መጽሐፋችን የሚለው ዳይሬክሽን አለው አይልም ብያለሁ። ወርክ ዳይሬክሽን የለውም። ስራ ወርክ ደን ማለት ላይክ ኢት ኢዝ ስካላር ኳንቲቲ ነው። ስካላር ፕሮዳክት ኦፍ ፎርስ ኤንድ ዲስፕሌስመንት ነው። ስራ ተሰራ የሚባለው ፎርስ ሲኖር ፎርሱ ዲስፕሌስመንት ሲፈጠር ነው። የትኛው ፎርስ ነው ስራ የሚሰራው? ኢን ዘ ዳይሬክሽን ኦፍ አፕላይድ ፎርስ ያለው ስራ ሰራ እንላለን። አስተውሉ ጋይስ። ለምሳሌ እዚህ ጋር አንድ ቦክስ ቢኖራችሁ ወደዚህና ወደ ላይ ብትጎትቱት ሆሪዞንታሊ ከተንቀሳቀሰ ስራ እየሰራ ያለው ይሄ ሆሪዞንታል ኮምፖነንት ነው። the applied force in the direction of displacement ነው ስራ ሰራ የምንለው እንጂ work by itself ስካላር ነው። ፕሊዝ አስተውሉ። እንደዛ ነው። ኦኬ በመቀጠል የምናየው እሺ ኢላስቲክ ኮሊዥን ጨረስን። ኢላስቲክ ደረጃቸው ቤዚካሊ እነዚህ ለሁለት የከፈል ነው። ምንን ክራይቴሪያ አድርገን in a closed system linear momentum እኛ አሁን አስተውሉ kinetic energy is not collision in elastic ምንለው ነው። in elastic collision ላይም conserved ነው momentum የለም ማለት the total momentum after collision, don't forget that. With the inclined plane, she I have questions, sir. Can you explain work involving inclined plane? Okay, we will እሱን አሳያችኋለሁ። kinetic energy እንዴት ነው ዲተርማይን የምናደርገው? kinetic energy is not conserved in this process. It's not conserved አይሆንም። ይሄ ማለት ምንድን ነው? collision እና energy after collision it will not be the same.
ቶታል ካይኔቲክ ኤነርጂ ቢፎር ኮሊዥን ይበልጣል ከማን ከፋይናሉ። ለምን? ልክ በሚጋጩበት ጊዜ አንዳንድ ድምፅ ያወጣሉ፣ ይጮሃል፣ ማቴሪያሉ ይጮሃል፣ ድምፅ ይፈጠራል። ድምፅ ደግሞ ሳውንድ ኢነርጂ ነው። ኢነርጂ ከሆነ ደግሞ ምንድነው? ናይዘር ክሬትድ ኖር ዲስትሮይድ ኦብቪየስሊ አይደለ? አይፈጠርምም አይጠፋምም፣ አይጠፋምም አይፈጠርምም ነው። አስተውሉ። ሶ ማይጠፋ ከሆነ ማይፈጠር ከሆነ ኮንቨርት ነው የሚያደርገው። ሶ የተወሰነ ካይኔቲክ ኢነርጂ ከግጭት በፊት ያለው የተወሰነ ካይኔቲክ ኢነርጂ ወደ ምን ተቀይሯል? ወደ ሳውንድነት። እንዲሁም ግለት ይፈጠራል። ሶ ግለት አለ ማለት ላይክ ካይኔቲክ ኢነርጂ የተወሰነ ወደ ሂት ይቀየራል ማለት ነው። ስለዚህ ኢኒሻል ላይ የነበረውን ወደ ፋይናል ሙሉ ለሙሉ ማይቀየር ከሆነ ያ ምን ይባላል? ኢንላስቲክ ኮሊዥን ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው ጋይስ። ኦኬ ሰው ቤዚካሊ ካይኔቲክ ኢነርጂያቸውን በመመልከት ነው። ኮንዘርቭድ ኢላስቲክ ነው፣ ኢንላስቲክ ኮሊዥን ነው። ኢንላስቲክ ኮሊዥን ናቸው። አስተውሉ። ኮሊዥን ይሄ ናየው ኮሊዥን አየን። ኮንዘርቫቲቭ እና ዲስፓቲቭ ፎርስ የሚለውን እኔ ልዩነታቸው ኮንዘርቫቲቭ ፎርስ ኤንድ ዲስፓቲቭ ፎርስ ፎርስ ኤንድ ዲስፓቲቭ ወይም ነን ኮንዘርቫቲቭ ፎርስ ምን እንደሆኑ እናወራ። ሶ ኮንዘርቫቲቭ ፎርስ these are forces like they are forces actually ሁለቱም ፎርስ ናቸው። ኮንዘርቫቲቭ ዲስፓቲቭ ስንል ግን ምን አይነት ፎርሶች ናቸው እነዚህ? they doesn't do work they doesn't do work when a body moves in a closed path. ለምሳሌ ግራቪቴሽናል ፎርስን ቲፒካል ኤግዛምፕል መጥቀስ እንችላለን። ለምሳሌ አንድ ኦብጀክት አለን። ይህን ኦብጀክት ከዚች ፖዚሽን ወደ ላይ አነሳሁት አፕላይ ፎርስ ደን መልሼ አዟዙሬ እዚች ፖዚሽን ስቲል ኦብጀክቱ ላይ ኔትወርክ ደንስንት ዜሮ ነው። ሶ ወደ ላይ ሲወጣ the object will gain energy መልሶ ዞሮ ሲመጣ ሉዝ ያደርገዋል ጌን ያደርገዋል። ስለዚህ ምንም አይነት ኔትወርክ ደን አልተሰራም ኦብጀክቱ ላይ። ወርክ ደን ሪፈርስ ኢነርጂ ትራንስፈር ወይም ኢነርጂ ትራንስፈር አን ቦዲ ነው የሚለካለን። ወርክ ደን ማለት ወርክ ደን ኢነርጂ ትራንስፈር ነው። አስተውሉ። ስለዚህ ኢነርጂ ትራንስፈር የለም። ያገኘው መልሶ ሉዝ ስለሚያደርግ ምንም አይነት ስራ አልሰራም። ሶ በዚህ በግራቪቴሽናል ፎርስ የሚሰራው ስራ ዜሮ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ግራቪቴሽናል ፎርስ ምን አይነት ፎርስ ነው ማለት ነው? ኮንዘርቫቲቭ ነው። ምንም አይነት በክሎዝ ፓዝ ላይ ኦብጀክቱ በሚንቀሳቀስበት ጊዜ በዚህ አፕላይድ በዚህ ግራቪቴሽናል ፎርስ ምንም ስራ አይሰራም። ኮንዘርቫቲቭ ነው። ሶ ኮንዘርቫቲቭ ፎርሶች አንደኛው ባህሪያቸው ምንድን ነው? ዲስ ኮንዘርቫቲቭ ፎርስ አራውንድ ክሎዝ ፓዝ ዜሮ ነው። ምንም አይነት ስራ አይሰሩም ማለት ነው። እንዲሁም ሌላኛው ደግሞ ምንድነው? ኦኬ ሌላኛው ደግሞ ምንድነው? እሺ ከዛ በፊት እስቲ አንድ ጥያቄ ታች ላይ ስለ ኮሊዥን ጠይቀውኛል። ኤክስፕሌን አባውት ወርክ ኢንክላይን ፕሌኑን አስረዳችኋለሁ፣ መለስበታለሁ። if two objects stick to each other is it always inelastic ነው የሚለው? no we cannot say that. አክቹሊ ምንድን ነው ኦብጀክቱን ኮምፔር በማድረግ አሁን ሁለቱ አንድ ላይ ስቲክ አድርገው ሄዱ ማለት ኮመን ቬሎሲቲ ያላቸው ቬሎሲቲ እኩል ከሆነ we can say that is elastic እኩል ከሆነ። ነገር ግን ኮመን ቬሎሲቲያቸውንም ተጠቅመን like before collision የተለያየ ነው 1/2 ማስ 1 ታይምስ ኢኒሻል ቬሎሲቲ 1 ኦፍ ስኩዌር አድርገን እንሰራለን። የሁለተኛውን ደግሞ 1/2 m2 u2 ስኩዌር። ይሄ ኢኒሻል ቬሎሲቲ ከግጭት በፊት ያላቸው ነው። ከግጭት በኋላ አንድ ላይ ስቲክ ካደረጉ 1/2 ኮመን ቬሎሲቲ ፋይናል ቬሎሲቲያቸው v ብለን ብንወስደው then we will take the sum of their masses. so ይሄና ይሄ ፕሮዳክት እኩል ከሆነ clearly ምንድነው ኢላስቲክ ነው። but if it's not equal so we cannot say ኢላስቲክ ማለት አንችልም። ኢንላስቲክ ነው የምንላቸው ማለት ነው። so basically we need to check their product or their kinetic energy. so that's the basic things. so እዚህ ጋር ቬሎሲቲው ምን ሊሆን ይችላል? ሊቀንስብን ይችላል። probably ሊቀንስብን ይችላል። ቀነሰብን ማለት ያ ምን ያደርገዋል ማለት ነው? ካይኔቲክ ኤነርጂውን እንዲወርድ ያደርገዋል ማለት ነው። እዚህ ጋር ሶሪ 1/2 v squared times mass ነው። ስለዚህ ቬሎሲቲው ቀነሰ ማለት ካይኔቲክ ኤነርጂውን ሉዝ እንዲያደርግ ያደርገዋል ማለት ነው። አስተውሉ። so በእንደዚህ አይነት ሚንስ ነው ቼክ የምናደርገው። so ኮንዘርቫቲቭ አይ ያደርገው ሉዝ
ኤነርጂ ማለት ነው። ካይኔቲክ ኤነርጂ ኮንዘርቭድ ነው። ዳትስ ዘ ሚኒንግ። ነን ኮንዘርቫቲቭ ፎርስ ምንላቸው ሁለተኛው የፎርስ አይነቶች ነን ኮንዘርቫቲቭ ወይም ዲስፓቲቭ ብለን የምንጠራቸው ናቸው። ዲስፓቲቭ ፎርስ የሚባሉት these are forces ዲስፓቲቭ ፎርስ ምንላቸው these are forces which can do work travels along a circular path ወይም in a closed path closed path ላይ አንድ ኦብጀክት በሚንቀሳቀስበት ጊዜ እቃው ላይ ስራ የሚሰሩ አይነት ፎርሶች ናቸው እነዚህ ኮንዘርቫቲቭ ሆሪዞንታል ነው እንደዚህ እዚህ ጋር ሲመጣ ኢኒሻል ላይ የነበረው ቶታል ኢነርጂ ተመልሶ ዜሮ አይሆንም እዚህ ጋር ሙሉ ለሙሉ ምክንያቱም some of the energy will be lost due to frictional force ስለዚህ ፍሪክሽን የሆነ amount of energy ወደ ሂት ሎስት እንዲያደርግ ያደርገዋል ማለት some amount of frictional ብለን እንጠራዋለን energy mechanical energy not be the same main point the conservative እና is mechanical power so power is the rate of doing work now so power ማለት work done over time or transfer over time so within a given time ምን ያህል ኤነርጂ ትራንስፈር አድርጓል ሚለውን ሜዠር ያደርግልናል ለምሳሌ አምፖሎች ላይ ወደ ኤሌክትሪካል ለምሳሌ አምፖል ላይ 40 ዋት ነው ስንል ምን ማለት ነው in every 1 second there is 40 joule of electrical energy will become light and heat energy form ማለት ነው ስለዚህ ፓወር የሚገልጽልን how much energy is transferred from one form to another form in every second ወይም how much is work done within a given time so አንድ ሰው ፓወርፉል ነው ሲባል የተሰጠውን ስራ within a short period of time መስራት ከቻለ ነው ፓወርፉል በመንለው አስተውሉ so የሚንቀሳቀሱ ኦብጀክቶች ከሆኑ ፓወር እንዴት ነው የሚፈልገው work over time ነው so work done ማለት ደግሞ force times displacement over time ነው so displacement over time ደግሞ velocity ነው so እንቅስቃሴ ላይ ያሉ ኦብጀክቶች ዴቨሎፕ የሚያደርጉትን ፓወር እንዴት ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን we use force times velocity we take dot product of force and velocity this give us power ይሰጠናል okay ስለ ኢንክላይን ፕሌን ኤግዛምፕሎችን አሁን አሳያችኋለሁ it's okay so ማለት force is so don't forget to okay so define the final achieve additional honesty እሺ ሁለት ምንና ምን ይባላል